ہیلو گائز، السلام علیکم. آئی ہوپ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. دس اس منتظر تو پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تو آج ہم دیکھیں گے دا کوہستانی چینل سے ویڈیو دا گریٹ رومن امپائر. ویڈیو کا ٹائٹل ہے قرآن فاسٹ میکل رومن امپائر. اس چینل کا نام ہے دا کوہستانی. اگر آپ کو اوریجنل ویڈیو دیکھنا ہو تو یوٹیوب میں سرچ کرنا دا کوہستانی تو آ جائے گا. سپر پاور رومن امپائر کی ختم ہونے والی تھی تب قرآن نے کہا کہ نہیں، جنگ رومن امپائر ہی جیتے گا. تو کس طرح سے تباہ و حال برباد سلطنت جو دنیا سے بالکل مٹنے والی تھی، تو قرآن کی ایک آیت نے اس سلطنت کو کیسے عروج بخشا، یہ پورا واقعہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. چلو پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. قرآن کی سب سے بڑی پریڈکشنز میں سے ایک دا گریٹ رومن امپائر کے بارے میں تھی. جب سپر پاور رومن امپائر بالکل ختم ہونے والی تھی، اسی ٹائم قرآن نے کہا کہ نہیں، جنگ رومن امپائر ہی جیتے گی. مکہ کے ایک غار میں جبرائیل علیہ السلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کہنے کے 8 سال پہلے رومن امپائر اور پرشین امپائر، دو بڑی سپر پاورز کے درمیان بہت سخت لڑائی شروع ہو چکی تھی. یہ ایسے تھا کہ آج امریکہ اور چائنا کی فل فلیج وار سٹارٹ ہو جائے. اس جنگ میں پرشین امپائر نے رومن امپائر کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور پوری دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ رومن امپائر جو 1000 سال سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، ختم ہونے والی ہے. اور یہ رومن امپائر کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. آج تک پوری دنیا میں اسی رومن امپائر کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جولائی کے مہینے. پتہ ہے جولائی کو جولائی کیوں کہتے ہیں؟ رومن بادشاہ جولیس سیزر کی وجہ سے، جو رومن امپائر کا پہلا بڑا بادشاہ تھا. اور جولائی کے بعد آف کورس اگست آئے گا، جو رومنز کے دوسرے بڑے بادشاہ اگسٹس کے نام پر رکھا گیا ہے. اور اس سب کے علاوہ جتنے پلانٹس ہیں، جوپیٹر، مارس، وینس، یہ بھی اسی رومن امپائر کے خداؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں. رومن امپائر اسلام سے 300 سال پہلے دو پارٹس میں بڑھ چکی، ایسٹرن اور ویسٹرن رومن امپائر، جس کے بعد ویسٹرن رومن امپائر تو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. لیکن ایسٹرن رومن امپائر، بیزنٹین امپائر، پھر بھی دنیا کی سپر پاور رہی. اس جنگ میں ایسے لگ رہا تھا کہ پرشینز آخر کار اس رومن امپائر کو ختم کر دیں گے. اتنا بڑا کام پرشینز کبھی بھی اکیلے نہیں کر سکتے تھے اگر ان کے پاس رومن امپائر کے عوام کا سپورٹ نہ ہوتا. جنگ سے پہلے رومن امپائر کے عوام اپنے بادشاہ اور اپنے فوج سے بہت تنگ آ چکے تھے، کیونکہ اسلام سے 8 سال پہلے رومن بادشاہ موریس، جس کو عوام بہت پسند کرتی تھی، اس کے آرمی جنرل فوکس نے تخت سے ہٹا دیا تھا، اور اس کی بیوی اور 8 بچوں کو اس کے آنکھوں کے سامنے بہت ہی بری طرح قتل کر دیا تھا. اور ان سب کے سروں کو استنبول میں، اس زمانے میں کانسٹینٹینوپل میں، ساری عوام کے سامنے لٹکا دیے تھے. تو یہ سب دیکھ کر رومن امپائر کے عوام نے اس نئے بادشاہ کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع کر دی. تو جیسے ہر طاقتور کرتا ہے، اس نے ان پروٹیسٹرز کو پوری طرح کرش کیا اور ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور ہزاروں لوگوں کو قتل بھی کیا تاکہ عوام میں خوف پھیل جائے. لیکن آہستہ آہستہ یہ پروٹیسٹ اور بھی زیادہ پھیلتے گئے. یہ سب کچھ سنا ہی نہیں لگ رہا. پرشین بادشاہ خسرو نے جب دیکھا کہ رومن امپائر کی عوام اپنے بادشاہ کے خلاف ہو گئی ہے، تو اس نے اس ٹائم کا فل فائدہ اٹھایا اور رومن امپائر پر حملہ کر دیا. اور آہستہ آہستہ رومن امپائر کی بہت امپورٹنٹ پروونسز، سیریا، ایجپٹ، فلسطین پر قبضہ کر لیا. تو آہستہ آہستہ رومن امپائر کی عوام اور فوج کو سمجھ آ گئی کہ فوکس سے نہ ہو پائے گا. تو انہوں نے افریقہ کے گورنر، جس کی لوگ بہت عزت کرتے تھے، اس سے مدد مانگی. تو اس نے اپنا بیٹا ہرقل کو کانسٹینٹینوپل بھیجا. جیسے ہی وہ پہنچا، عوام اور فوج نے مل کر پچھلے بادشاہ کو ہٹا دیا اور ہراکلس کو اپنا نیا ایمپرر بنایا، اور فوکس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے پچھلے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا. ہراکلس جیسے ہی بادشاہ بنا، اسے پتا چلا کہ 90,000 کرسچنز کو قتل کر کے پرشینز نے یہودیوں کی مدد سے فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے، اور کرسچنز کی سب سے مقدس ہولی جگہ دا ہولی سیپلکر کو تباہ کر دیا ہے. اس کی کرسچینٹی میں وہی اہمیت ہے جو اسلام میں بیت اللہ شریف کی ہے. اور وہ کراس جس پر جیزس کو مارا گیا تھا، اکارڈنگ ٹو دا کرسچنز، اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے کیپٹل تھیسیفون مدین لے گئے ہیں. یہ ایسی تھا کہ آج کعبہ سے کوئی حجر اسود اٹھا کے لے جائے. کین یو امیجن دنیا میں کیا ہوگا؟ اس جنگ میں رومنز کس لیول تک ہار چکے تھے، اس کا اندازہ اس لیٹر سے ہوگا جو پرشیا کے بادشاہ خسرو نے رومن ایمپرر ہراکلس کو لکھا تھا.
जो आज तक बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है। फ्रॉम खुसरो, सब खुदाओं से बड़ा खुदा, मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, टू हेराक्लियस, मेरा एक छोटा सा गुलाम। तुम कहते हो तुम्हारा खुदा सबसे बड़ा है, तो किधर है वो खुदा? और उसने जेरूसलम को मुझसे बचाया क्यों नहीं? ये सब दो सुपर पावर्स के दरमियान इधर हो रहा था, लेकिन इससे बहुत दूर मक्का के गार में खुदा ने एक आदमी की तरफ अपना एक फरिश्ता भेजा और कहा, Muhammad, read. इस्लाम ने आते ही यहूदी और क्रिश्चियंस के सारे पैगंबरों को सही कहा, जिसकी वजह से पहले लोगों को लग रहा था कि इस्लाम एक नया रिलीजन नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी की ही एक ब्रांच है। तो मक्का वाले मुसलमानों को ताने देने लगे कि जिस तरह आग की इबादत करने वाले पर्शियंस ने रोमन एम्पायर को तबाह कर दिया है, उसी तरह हम तुम मुसलमानों को भी तबाह करेंगे। उस टाइम क्रिश्चियंस और मुसलमानों का एक ही आन था और दोनों का इन हालात से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था। इतने टेंस और सख्त टाइम में अल्लाह ने कुरान के सूरह रोम में रोमन्स और मुसलमानों दोनों की कामयाबी की प्रेडिक्शन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास वाले मुल्क में रोमन्स डिफीट हो चुके हैं, लेकिन इस हार के कुछ ही साल बाद ये दोबारा कामयाब होंगे और वो दिन वो होगा जब अल्लाह की दी हुई फतह पर मुसलमान खुशियां मना रहे होंगे। इन आयत में दो प्रेडिक्शंस की गई है कि आज तो रोमन्स हार रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद रोमन्स दोबारा कामयाब होंगे और उसी दिन मुसलमान भी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। मक्का में सबने इन आयत का बहुत मजाक उड़ाया कि रोमन एम्पायर का बच जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम के पहले दिनों में ही कुरान पर इतना यकीन था कि उन्होंने मक्का के एक काफिर से शर्त लगाई कि अगर रोमन्स 3 साल बाद कामयाब ना हुए तो मैं तुम्हें 10 ऊंट दूंगा, और अगर कामयाब हो गए तो उस टाइम तक इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना बैन नहीं हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शर्त का पता चला तो उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि इस शर्त में 3 साल का टाइम बढ़ाकर 10 साल कर दो और ऊंट 10 से बढ़ाकर 100 कर दो। उस काफिर ने ये टर्म्स आसानी से मान लिए क्योंकि रोमन्स का जीतना इम्पॉसिबल हो चुका था। ब्रिटिश हिस्टोरियन एडवर्ड गिबोन, जिसने रोमन एम्पायर पर 6 वॉल्यूम्स की किताब लिखी है, उसने भी लिखा है कि कुरान की इस प्रोफेसी का 7-8 साल के बाद भी पूरा होने का कोई चांस नहीं लग रहा था, क्योंकि पर्शियंस बिल्कुल रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल के पास पहुंच चुके थे और इसे चारों तरफ से घेर लिया था। बट कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना इम्पॉसिबल था और इस वाकये के 900 साल बाद तक भी कॉन्स्टेंटिनोपल को कोई फतह नहीं कर सकता। आखिर इसे ऑटोमन एम्पायर उस्मानिया सल्तनत के सिर्फ 21 ईयर ओल्ड सुल्तान महमद ने कश्तिया पहाड़ों पर चढ़ाकर इसे फतह किया था। And I can't wait to tell that story. So subscribe. कॉन्स्टेंटिनोपल जब हर तरफ से घेर लिया गया था तो हेराक्लियस ने पर्शियन बादशाह खुसरो को खत लिखा और उससे भीख मांगी कि तुम जो कहोगे हम करेंगे, सिर्फ हमें जिंदा रहने दो। लेकिन खुसरो ने कहा, एक शर्त है, तुम्हें क्रिश्चियनिटी छोड़कर हमारे रिलीजन मतलब आग की इबादत करनी पड़ेगी। तो रोमन एम्परर हेराक्लियस अपनी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़कर ब्लैक सी की तरफ से पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड पे आ गया और उसी टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत कर गए। यहाँ पर हेराक्लियस ने पोप से मदद मांगी और उसे कहा कि पर्शियंस मेरे खिलाफ नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। तो पोप ने पूरे यूरोप से पैसे जमा किए और हेराक्लियस को भेजे, जिससे हेराक्लियस ने पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड से एक सरप्राइज अटैक की तैयारी की और पर्शियंस पर फुल फोर्स के साथ हमला कर दिया। क्योंकि पर्शियंस सारे इस्तांबुल फतह करने में बिजी थे तो उनके अपने किंगडम का डिफेंस बहुत कमजोर हो गया था। हेराक्लियस बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया और एक के बाद एक सिटी फतह करता गया और आखिरकार वो उस सिटी पहुंचा जो पर्शियंस के लिए सबसे होली सिटी थी, जो पर्शियंस का मक्का था, जिसमें उनका सबसे बड़ा आग का टेम्पल भी था, जिसमें आग बहुत सालों से जल रही थी। तो हेराक्लियस ने अपना पूरा बदला लिया और उस सिटी को उसी तरह तबाह किया जिस तरह उन्होंने जेरूसलम को तबाह किया था। इस वाकये के बाद गेम कंप्लीटली चेंज होने लगी और ये कई सालों में रोमन्स की पहली बड़ी जीत थी और वो इसके बाद अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल करने लगे। और इसी टाइम सिर्फ 313 मुसलमानों ने मक्का के काफिरों को जंगे बदर में हरा दिया और अपनी पहली जंग जीतने का जश्न मनाने लगे और कुरान की प्रोफेसी पूरी हो गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो शर्त लगाई थी वो जीत गए और मक्का के उस बंदे ने उसे 100 ऊंट दिए। लेकिन उस टाइम इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना हराम हो चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
कि ये 100 के 100 ऊंट गरीबों में बांट। हेराक्लियस आगे बढ़ता गया और आखिर पर्शिया के कैपिटल टेसिफोन मदियन को चारों तरफ से घेर लिया। पर्शियंस को जब कोई और उम्मीद नजर नहीं आई तो खुसरो के बेटे ने अपने बाप और अपने 18 भाइयों के सर काट दिए और रोमन एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया। और इस जंग में रोमन एम्पायर का जितना नुकसान हुआ था वो सारे पैसे वापस करने का वादा किया और अपनी सारी फौज को रोमन एम्पायर से वापस बुला लिया। मतलब पर्शियन एम्पायर बहुत ही बुरी तरह हार गई। रोमन एम्पायर ने उस क्रॉस को जो पर्शियंस जेरूसलम से बहुत गुरूर में लेकर गए थे वापस लाया और उसे उसी जगह पर रखा जहां वो पहले था। और इसी साल मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान सुलह हुदैबिया की हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुई, जिससे मुसलमानों की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई और कुरान ने इसे एक बहुत बड़ी फतह कहा। हेराक्लियस अब तो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया था, लेकिन सुलह हुदैबिया के कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हेराक्लियस को एक लेटर लिखा और इसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन हेराक्लियस नहीं माना और अगले कुछ ही सालों में मुसलमानों ने ऑलमोस्ट पूरी रोमन एम्पायर को फतह कर लिया और सिर्फ रोमन एम्पायर को नहीं पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर लिया और आज तक मुसलमानों से ये इलाके दोबारा कोई भी नहीं छीन सका। सब्सक्राइब। हाँ तो गाइस आप लोग वीडियो देख चुके कि जो सल्तनत बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, कुरान की एक आयत की बदौलत उस सल्तनत को किस तरह से उरूज बख्शा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि इस्लाम क्या चीज़ है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक बार कुरान पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम क्या चीज़ था और क्या चीज़ है। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करते। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।